કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 9માં આપણી પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષા ઓક્ટોબર 2024 અંતર્ગત જે ગુજરાતી વિષયનું પેપર લેવામાં આવનાર છે તેની મિત્રો નવી બ્લુપ્રિન્ટ આવી ગઈ છે। તમારું પેપર કેવી રીતે લેવાનું છે અને કેવા પ્રશ્નો પૂછાવાના છે તેની સચોટ માહિતી આજે આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास चैनल में नवा छो तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने मित्रों लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। अपनी मित्रों प्रथम वार्षिक परीक्षा जे गुजराती विषयनी लेवामां आवनार छे तेनी पहला ब्लूप्रिंट की बात करिए। अपना मित्रों ब्लूप्रिंट में सौप्रथम हेतुलक्षी प्रश्न जे पूछावाना छे ते 15 गुणना रहेशे अने 15 प्रश्न हशे। टूंक जवाबी प्रश्नों है तेमा मित्रों 9 गुणना प्रश्नों हशे ने 9 गुण हशे। पछी मित्रों टूंक जवाबी प्रश्न जे 3 થી 4 वाक्य में जवाब आपवाना छे ते 3 प्रश्नों हशे अने 6 गुणनो हशे एटले के एक प्रश्नना 2 गुण हशे। विस्तृत जवाबी प्रश्नों में मित्रों 4 प्रश्न हशे अने तेना 14 गुण हशे। अने निबंध प्रकारना प्रश्नों जे आपणो एक निबंध पूछाशे जे 6 गुणनो हशे। आम 32 प्रश्नों आपणी 50 गुणनी आपणी परीक्षा योजावानी छे। विभागवार गुणभाરની વાત કરીએ તો ગદ્ય વિભાગ આવે છે જે વિભાગ નંબર ए હશે જે 12 ગુણનો હશે। बी विभाग ए पद्य विभाग આપણો બનશે જે પણ 12 ગુણનો હશે। सी विभाग ए व्याकरण विभाग હશે તે પણ 12 ગુણનો હશે। અને डी विभाग अर्थग्रहण लेखन विभाग जेमां विचार विस्तार पत्रलेखन निबंध जे पूछाशे जे मित्रों 14 गुणनु हशे। आम 50 गुणनी आपणी प्रथम वार्षिक परीक्षा रहेशे। प्रथम परीक्षानी अंदर जे माळखुं छे एनी वात करीए तो केवा प्रश्नों विभाग ए में विभाग बी विभाग सी और विभाग डी में पूछावाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों प्रश्न क्रमांक 1 और 2 छे तेमां तमारे जोड़का स्वरूपे प्रश्न पूछावाना छे जेमां कर्ता कृति एक बाजू कर्ता पूछे तो एनी कृति कई है आ कर्ता है एनी कृति कृति साथे एनो प्रकार कयो है कृति साथे आ कयो पात्र कया पाठमांथी लेवामां आवेलुं छे अने पात्र साथे उक्ति एक बाजू पात्र हशे ने एक बाजू उक्ति लखेली हशे। तो आवा 4 पैकी गमे ते एक तमने जोड़कું पूछवामां आवशे। दरेकना 1 गुण एटले के आवा 2 जोड़का पूछावाना छे 2 गुणना। प्रश्न नंबर 3 અને 4 तमारो छे ए विभाग ए मां ब हशे जेमां विकल्प स्वरूपे अने खाली जग्या स्वरूपे हशे जेमां तमने ऑप्शन में विकल्प आपेला हशे जे पण मित्रों 2 गुणना हशे। प्रश्न नंबर 5 અને 6 छे ए एक वाक्य में उत्तर लखवानो तमने कहेवामां आवशे। अहींया 2 प्रश्न तमने पूछावाना छे एक वाक्य में उत्तर आपवाना। जे गद्यमांथी मित्रों 2 गुणनु एक एक वाक्य में जवाब आपवाना छे ए पूछाशे। 7मो प्रश्न छे एमां मित्रों तमने एक अथवामां प्रश्न पूछवामां आवशे एटले के तमने 3 થી 4 वाक्य में उत्तर लखवाना कहेशे। 2 प्रश्नों पूछाशे गमे ते एक ज प्रश्ननो उत्तर लखवानो छे अने तमने जे प्रश्न पूछाय छे एनो 2 गुण हशे एटले के एक प्रश्नना 2 गुण। 8मो प्रश्न पण एवी ज रीते पूछाशे एक अथवामां हशे जेमां मित्रों 8 થી 10 वाक्य में मुद्दासर उत्तर लखवाना तमने पूछवामां आवशे। 2 प्रश्न हशे तेमांथी कोईपण तमारे एक ज प्रश्ननो जवाब आपवानो छे। तो मित्रों तेनो पण तमारे अहींया एक प्रश्नना 4 गुण हशे। तो आवी रीते विभाग ए नी वात करी। विभाग बी नी वात करीए जे मित्रों आपणे पद्य विभागमांथी पूछावानुं छे जे पण 12 गुणनो जशे विभाग बी जेमां 9मो અને 10मो प्रश्न छे जेम आपणे आगळ वात करी जोड़का स्वरूपे कृति कर्ता कृति साहित्यकार कर्ता उपनाममांथी कोईपण एक जोड़को तमने पूछाशे एटले तमारी जे पद्यनी अनुक्रमणिका छे ए खास तैयार करी लेवी जेना 2 गुण हशे। 11 થી 12मो प्रश्न है तेमां मित्रों विकल्प स्वरूपे खाली जग्या अथवा विकल्प पूछे तेमां तमने विकल्प आपेला हशे तेमां पण 2 प्रश्नों पूछाशे 2 गुणना। 13मो प्रश्न हशे तमारो काव्य पंक्ति पूर्ण करवानो छे कोईपण एक अंतरो पूछवामां आवशे जेमां काव्य 1 અને 9 मांथी ज पूछाशे गमे ते एक काव्यमांथी मित्रों पूछाशे एटले तमारे काव्य नंबर 1 अथवा काव्य नंबर 9 बे मांथी कोईपण एक तैयार करवानुं छे। अहींया तमने 2 प्रश्न मित्रों पूछाशे काव्य पंक्ति पूर्ण करवाना।
14મો પ્રશ્ન છે એમાં મિત્રો એક અથવામાં પ્રશ્ન હશે, જેમાં 3 થી 4 વાક્યમાં ઉત્તર લખવાના છે. 2 પ્રશ્ન પૂછાય તેમાંથી તમારે એક જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો છે અને એક પ્રશ્નના 2 ગુણ હશે. એવી રીતે 15મો પ્રશ્ન છે એમાં પણ એક અથવામાં હશે, જેમાં 8 થી 10 વાક્યમાં તમારે મુદ્દાસર ઉત્તર લખવાના છે. 2 પ્રશ્નો પૂછાશે તેમાંથી ગમે તે એક જ પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો છે, જેના મિત્રો તમને 4 ગુણ મળશે. વિભાગ સી ની વાત કરીએ તો આપણો વિભાગ સી વ્યાકરણ વિભાગ કહેવાશે, જે 12 ગુણનો હશે. વિભાગ સીમાં તમારે 16 થી 27મો પ્રશ્ન છે, એમાં વિકલ્પ આધારિત પ્રશ્ન હશે, જેમાં પ્રત્યેક પ્રશ્નથી તમને 1 ગુણ મળવાપાત્ર થાય છે. ખાસ નોંધ છે કે ક્રમ 1 થી 7 બહુવિકલ્પ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાશે, જે 7 પ્રશ્ન પહેલા પૂછાય તે, એટલે કે 16 થી 27મો પ્રશ્ન છે એ બહુવિકલ્પ પ્રકારના હશે. અને પછી મિત્રો બાકીના 8 થી 12 છે એ માગ્યા મુજબ ઉત્તર આપવાના છે, તો એમાં તમારે વિકલ્પ પૂછાશે નહીં. હવે કેવા તમને બહુવિકલ્પ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય તો તમને એક જોડણી પૂછશે, એક સંધિ જોડવાની, એક સંધિ છોડવાની પૂછશે, તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપવાનું પૂછાશે, સંજ્ઞાના પ્રકાર ઓળખવાના, એક સમાનાર્થી શબ્દ ઓળખાવાનો, પ્રત્યય કેવો છે તે ઓળખવાનો. આ છે એ વિકલ્પ આધારિત હશે આટલા પ્રશ્નો. ઉપરના જે 7 પ્રશ્નો છે 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7 પ્રત્યેક સુધીના છે એમાં તમને વિકલ્પ આપવામાં આવશે. બાકીમાં રૂઢિપ્રયોગ છે, બરાબર, પછી વિશેષણનો પ્રકાર, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, સર્વનામ અને ધ્વનિ ઘટકો. આ 5 પ્રશ્નો છે એમાં તમને વિકલ્પ આપવામાં આવશે નહીં. તમને રૂઢિપ્રયોગ પૂછશે તમારે એનો અર્થ આપવાનો છે, વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો કહેશે, વિશેષણનો પ્રકાર તમને ઓળખાવાનો કહેશે, તેમાં વિકલ્પ નહીં હોય. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે શામાં વિકલ્પ હશે અને શામાં નહીં હોય. ચાલો વિભાગ ડી ઉપર જઈએ, જેને અર્થગ્રહણ અને લેખન વિભાગ કહેવાય, જેમાં 28મો પ્રશ્ન છે એ અથવામાં આવશે, જેમાં તમને એક અર્થ વિસ્તાર પૂછાશે. તમને 2 અર્થ વિસ્તાર આપેલા હશે, કોઈ પણ એક જ અર્થ વિસ્તાર મિત્રો કરવાનો છે. 15 વાક્યમાં તેનો જવાબ તમારે લખવાનો છે, જેના 3 ગુણ છે. એવી રીતે 29મો પ્રશ્ન છે એમાં તમને અહેવાલ લેખન અથવા પત્ર લેખન ગમે તે એક પૂછશે, બરાબર, અથવા અહેવાલ લેખન લખો અથવા તમે પત્ર લેખન લખો, એટલે કે તમારે કોઈ પણ એક જ તૈયાર કરવાનું છે. જો તમને અહેવાલ સારો આવડતો હોય તો અહેવાલ લખવાનો, તો તમારે પત્રની તૈયારી નહીં કરવાની. અને જો તમને પત્ર સારો ફાવે છે, આવડે છે, તો અહેવાલની તૈયારી નહીં કરવાની. અહીંયા તમને 3 ગુણ મળશે. 30મો અને 31મો પ્રશ્ન છે એમાં ગદ્યાર્થ ગ્રહણ અને પદ્યાર્થ ગ્રહણમાંથી બેમાંથી ગમે તે એક પ્રશ્ન પૂછાશે અને એની નીચે 2 પ્રશ્નો આપેલા હશે. ધારો કે એક ગદ્ય ખંડ આપેલો હશે, એની નીચે 2 પ્રશ્ન હશે, અથવા પદ્ય ખંડ પણ આપેલો હશે, તેમાંથી પણ 2 પ્રશ્નો હશે. એટલે તમને 2 પ્રશ્નો છે એ મિત્રો આવી રીતે પૂછાશે, બરાબર. અને છેલ્લો 32મો પ્રશ્ન તમારો જે પૂછાવાનો છે એ નિબંધ હશે. 250 શબ્દમાં નિબંધ તમારે લખવાનો છે. તમને નિબંધ 3 આપશે, એમાંથી તમારે એક જ નિબંધ લખવાનો છે અને એ નિબંધના ગુણ છે એ 6 રહેશે. આમ 50 ગુણનો આપણો પેપર રહેશે. આ આપણી બ્લુ પ્રિન્ટ છે. પ્રથમ પરીક્ષા માટે જૂનથી સપ્ટેમ્બર માસ સુધીનો અભ્યાસક્રમ છે. વાર્ષિક પરીક્ષાના નમૂનાના પ્રશ્નપત્રમાં મૂકવામાં આવેલ ક્ષમતા આધારિત પ્રશ્નો મુજબના પ્રશ્નપત્રના તમામ વિભાગમાં મળીને કુલ અંદાજિત 50% ગુણના પ્રશ્નો પ્રથમ, દ્વિતીય અને પરીક્ષાના જે પ્રશ્નો છે એ પૂછવાના રહેશે. હવે તમારું પ્રશ્નપત્ર છે એ કેવી રીતે પૂછાશે એની વાત કરીએ તો મિત્રો અહીંયા વાર્ષિક પરીક્ષાનું જે પ્રશ્નપત્ર છે એવી જ રીતે તમારે મિત્રો પૂછાવાનું છે. જો તમે જોઈ શકો છો વિભાગ એ છે તો તેમાં 12 ગુણનું છે, તો તમને અહીંયા વાર્ષિક પરીક્ષાનું 80 ગુણનું પેપર હોય, પરંતુ તમને અહીંયા 2 ગુણનું આવી રીતે પૂછાશે, ઉક્તિ અથવા પાત્રમાંથી અથવા કર્તા કૃતિમાંથી, બરાબર. એવી રીતે પ્રશ્ન 2 છે વિભાગ એનો બ, એમાં ખાલી જગ્યા પૂછાશે, પણ કેવી ખાલી જગ્યા, આવા વિકલ્પ તમને 3 આપવામાં આવશે. રેડી. પછી પ્રશ્ન મિત્રો ક છે તેમાં તમને 1 વાક્યમાં ઉત્તર છે એવા 2 પ્રશ્ન આપવામાં આવશે. પછી 3-4 વાક્યમાં ઉત્તર છે તેમાં મિત્રો 2 પ્રશ્ન હશે, એક અથવામાં હશે, તમારે કોઈ પણ એક લખવાનો આવશે. એ રીતે 10-12 વાક્યમાં મુદ્દાસર ઉત્તર લખવાના છે, એમાં પણ મિત્રો તમને 2 પ્રશ્ન પૂછાશે, કોઈ પણ એક ઉત્તર આપવાનો છે. તો આવી રીતે તમારે વિભાગ એ. પછી એવી રીતે વિભાગ બી ની વાત કરીએ તો વિભાગ બીમાં પણ આવી રીતે પૂછાશે. કૃતિ સાથે સાહિત્ય પ્રકાર ઓળખવાનો, ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની, પછી 1 વાક્યમાં ઉત્તર આપવાનો, 3-4 વાક્યમાં ઉત્તર આપવાનો, 10-12 વાક્યમાં ઉત્તર આપવાનો. તો આવા પ્રશ્નો મિત્રો તમારા પૂછાવાના છે. વિભાગ
સી વ્યાકરણ વિભાગની વાત કરીએ તો તેમાં જોડણી શોધીને લખો, પછી સાચી સંધિ જોડો, દ્રવ્યની સંજ્ઞા શોધીને લખો, સમાનાર્થી શબ્દ શોધીને લખો, બરાબર. પૂર્વ પ્રત્યય ક્યાં છે, લિંગનો પ્રકાર ઓળખાવો, અલંકાર, બરાબર. જે તમને મિત્રો આપણે બ્લુપ્રિન્ટમાં વાત કરી એ જ પૂછાવાનું છે. બાકી અહીંયા વાર્ષિક પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ છે એટલે આને ધ્યાનમાં લેતા નહીં, પરંતુ આવી રીતે તમારે પૂછાવાનું છે. વિભાગ ડીમાં અર્થગ્રહણ લેખન વિભાગ છે, જેમાં આપણે સૌપ્રથમ વાત કરી કે ભાઈ કાવ્ય 15 વાક્યમાં અર્થ વિસ્તાર કહેવાનો છે, તો તમને 2 અર્થ વિસ્તાર પૂછશે, તેમાંથી કોઈ પણ એક અર્થ વિસ્તારનો તમારે જવાબ આપવાનો છે. એવી રીતે અહેવાલ લેખન અથવા પત્ર લેખન કોઈ પણ એક પૂછાશે, તેમાંથી કોઈ પણ એકનો જવાબ આપવાનો છે. પછી તમને મિત્રો ગદ્યખંડ હશે ને એની નીચે 2 પ્રશ્ન હશે. અહીંયા 4 પ્રશ્ન આપેલા છે વાર્ષિક પરીક્ષાના, પરંતુ આપણે 2 પ્રશ્ન પૂછાવાના છે. અથવા કાવ્ય પંક્તિ પણ પૂછાશે અને એની નીચે પણ 2 જ પ્રશ્નો તમને આપેલા હશે. અને છેલ્લે તમને એક નિબંધ 3 પૂછાશે. 3 નિબંધ હશે, એમાંથી તમારે કોઈ પણ એક નિબંધની તૈયારી કરવાની છે. તો આવી રીતે તમારી બ્લુપ્રિન્ટ છે એ મિત્રો રહેશે. ખાસ તમારી તૈયારી પણ આ મુજબની રહેવી જોઈએ. અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. ખાસ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.